دوسری بات، دوسرا موقع آپ کے میڈیا کا. میڈیا ایک موقع پہ تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ 80 سے 90 آدمی جو ہیں ان کی لاشیں آ رہی ہیں 2010 میں، اور 5 6 کے جنازے پڑھا کے تو وہ ایک سسٹم سے وہ اکٹھی قبریں کھودی ہوئی ہیں. 80 90 قبریں خالی ایسے کھودی ہوئی ہیں، لوگوں نے، ہمارے ساتھ والے لڑکوں نے کھودی ہیں. اور اس وقت آپ کی یہ جو میڈیا وینز ہیں وہ بھی وہاں پاں کر رہی ہیں شہر کے اندر، اور وہ بڑی لالچی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہنگامے پھوٹیں گے، آخر 90 لاشیں آنی ہیں ایک دن میں. تو وہ پھر وہ ان کا وہ وہاں پہ پھر وہ ان کا بندہ مائک پکڑ کے کھڑا ہو جائے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایوان محمود کے سامنے ٹائر جلے پڑے ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دارالصدر والا چوک بھی بلاک ہے اور لاہور سرگودا روڈ بھی مشتعل لوگوں نے بلاک کر دی ہے. آپ کو وہاں ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملا، آپ کو وہاں ایسا کچھ نہیں سننے کو ملا. حتیٰ کہ جو اس وقت صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب مرحوم ناظر اعلیٰ تھے، امیر مقامی تھے، وہ جنازہ پڑھانے کے بعد پھر یہ اکٹھے ہو کے گئے ہیں سارے، ARY تو فلانا تو سما تو جیو تو مائک لگے ہوئے ہیں. مرزا صاحب آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حکومت سے کیا مطالبہ کروں، حکومت اندھی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. ان کی ناک کے نیچے اور ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان کے جو نیم پلیٹس ہیں ان کے نیچے یہ بینر ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو وہ ابھی میرے منہ سے مطالبہ سننا باقی ہے کیا؟ ہم نے خدا تعالیٰ کے حضور ہی ہم اپنی فریاد کرتے ہیں، یہی ہماری ایک تاریخ ہے اور یہی ہم کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ، صرف ایک دفعہ بندے کی گرفتاری ہوتی ہے، وہ خدا اور خدا کے رسول کو ریپریزنٹ کرنے والی جو اس وقت پوری آرگنائزیشن مشہور بن کے وہاں پہ پورا ملک جام کرنے، ان کو ہے خیال آیا کہ ہم اپنے خدا سے اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا تو اس کے لیے دعا کریں. میں نے عرض کیا تھا نا کئی دفعہ پہلے بھی کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کہ جو اور ان کی تربیت کے نتیجے میں جو ایٹیکیٹس اور اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں اور استمداد الہی کی طرف اجتماعی رجحان لوگوں کا پیدا ہوتا ہے، نہ یہ ان کا ہے، نہ یہ اپنی پبلک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو اب تو وہ جو 20 سال سے ہم بتاتے آ رہے تھے، جس انارکی اور جس سیلف ڈیفنس اور سیلف جسٹس کی طرف ہم بار بار کہتے آ رہے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ آ چکا. اس طرح پولیس کے یعنی مختلف مواقع پہ جو میرے پاس ویڈیوز پہنچی ہیں، 3 سٹار لگے ہوئے ہیں، انسپیکٹرز ہیں، پھر وہ رینجرز کا بندہ ہے، وہ سرکاری گاڑی ہے فوج کی، اور اس کے اوپر وہ بھی لبیک کے ساتھ مل کے، واللہ عالم ان کو اپنی جان بچانی ہے یا وہ انہی میں سے ہیں یا ان کا اپنا سوچ کا نظام بھی وہی ہے. گن تو بہت پڑ چکا ہے. اس حالت میں ایک دوسرے دوست کا بھی تجزیہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب حالت یہ ہے کہ یہ جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور جو اس وقت سٹک ہوا ہے پورا ملک، وہ کس کا ہے؟ وہ بھی تو ہمارا ہے. صرف یہ تھا کہ ہم یہ آپ کو منہ سے بتا رہے تھے کہ وقت آنے سے پہلے بتا رہے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک پروگرام میں عطر نفیس کے یہ 4 مصرے تک اسی لہجے میں پڑھ کے آپ کو پیش کیے تھے کہ دم بدم بڑھ رہی ہے یہ کیسی صدا، شہر والوں سنو. کس کے گھر جائے گا اب یہ سیل بلا، شہر والوں سنو. لیکن وہ خیر آپ اس میں اپنی اس میں تھے. اس وقت اگر ہمارا کوئی مین مجرم ہے تو وہ یہ بلاکیج کرنے والے نہیں ہیں. اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو ہمارا وزیر داخلہ ہمارا بنیادی مجرم ہے. شیخ رشید بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں تھیں، اور ان کے ساتھ وہ انہوں نے مذاکرات کیے پیر دوسرے مذہبی امور والے امین القادری کو ساتھ لے کے، اور انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے عامت الناس کی نمائندگی کرتے ہوئے
आमद उन्नास और आम पाकिस्तानी की नुमाइंदगी में वो गंद किया जो आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था कि नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ एक टेबल पे बैठ के मुआहदा करके बराबरी का स्टेटस उनको दे के आने वाले हमारे मुजरिम आप हैं शेख रशीद साहब। ये जो एम्बुलेंसों को रास्ता नहीं मिल रहा, या जो बंदे राह में हॉस्पिटल जाते जाते मर रहे हैं, या कोरोना वालों को नहीं ऑक्सीजन पहुंच रही और वो भी मरेंगे, उसके अगर सच्चे और हकीकी मुजरिम हैं तो वो ये बनते हैं जिन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट की रिट के लिए एक टेबल पर डिस्कस करने के काबिल बना के उनके साथ लिखे हुए मुआहदे करके साइन करके आए हैं। पाकिस्तान के असल मुजरिम आप खुद हैं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं इल्ज़ाम लगाता हूं आपके ऊपर कि आप जानते हैं ये सारा कुछ, कि इनकी क्या औकात है और इनकी क्या करतूत है। एक प्रोग्राम में सारी तफसीलात एनालिटिकल तो नहीं बयान की जा सकती। फ़िलहाल मैं इस हिस्से को कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहाँ कहाँ जानते थे कि ये सब कुछ होने वाला है और होगा, और उन्होंने खुद आगे बढ़ बढ़ कर ख़त्म नबूवत के प्राइड लिए। कहाँ शेख रशीद ने ये खुद बयान दिया कि मैं खुद सबसे बड़ा मुजाहिद ख़त्म नबूवत हूँ, तो अब तुम्हारे मुजाहिद तुम मुजाहिद हो तो वो दूसरे भी तो वो उससे बड़े मुजाहिद हैं। तो ख़त्म नबूवत के दो मुजाहिद जो हैं वो तुम्हारी पुलिस को, एक तरफ वाला मुजाहिद दूसरी मुजाहिदों को मारता जा रहा है और कत्ल कर रहा है, फिर पर्चा किस बात का दे रहे हो? उस वक्त ये हिमाकत की थी क्योंकि आपको मतलब फवाद चौधरी तक को पता था। खुद मैंने फवाद चौधरी साहब को ये हवाला देते हुए सुना हुआ है तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट में, जो वो लायर भी हैं, पहले वकील भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और ऊपर से अब मिनिस्टर भी हैं कैबिनेट के, कि जस्टिस कियानी वगैरह ने, ये उस वक्त जस्टिस मुनीर ने ये लिखा था मुअय्यन अल्फाज में कि ख़त्म नबूवत इन लोगों के हाथ में एक हरबा है जिसे ये अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं इस बात को। और एस्टेब्लिशमेंट तो खैर वो तो आप कहते हैं ना, उनसे उनकी बात नहीं करनी। वाकई वो इस आला मकाम पे फायज़ हैं कि वो इनको भी जानते हैं जिन्होंने शहर ब्लॉक किया हुआ है, वो आपको भी जानते हैं जो कैबिनेट के अपना मिनिस्टर्स हैं, और आपके प्राइम मिनिस्टर को भी जानते हैं, एक को नहीं सारों को। तो वो तो फिर और कैफियत है। और इस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो अब ये अगर आपके हाथ से चीज़ निकल रही है, सिर्फ इतना हो रहा है कि जो हम कह रहे थे वो अब आपको सामने सड़कों पे नज़र आना शुरू हो गया। इससे पहले पहले तो हम बात करते थे तो वो बात थी जी इन्हों की पता है, वो जो इन्हों की पता है, वो जितने अल्फाज थे वो आपके अब सामने आ रहे हैं, और उसको गिन के प्रो के वो वजाहत मसूद साहब ने उस शेर में मेरे उस आर्टिकल के ऐड करके बता दिया था कि अव्वल अव्वल चले मिन जुमलाए आदाब जो बात, आखिर आखिर वही ताज़ीर बनी होती है। मैं अपनी बात तो जो मैं कर ही रहा था, लेकिन इस आपको उस ड्रामा या इस क्या कहते हैं बदजनी से बचाने के लिए कि ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, अभी ये हाशिर बिन रिशाद बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, उन्होंने उनकी टाइमलाइन से मैंने ये कॉपी करके आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया था, चंद लाइनें हैं इनकी। फरमाते हैं कि बरेलवी शिद्दत पसंदी की लहर तालिबान और दाइश से ज़्यादा खौफनाक है। आपके घर से चंद मीटर दूर 10 साल का बच्चा भी सारा दिन फ़क़्तुलू का नारा लगाए तो बाकी क्या रह जाता है, बाकी बचता क्या है। माजी करीब की तारीख़ गवाह है कि तालिबान और दाइश से मुज़ाकरात का नतीजा APS जैसे सानहे पर मुंतज हुआ था, जब सारी असम्बली थर थर कांपती हुई मुज़ाकरात की रट लगा रही थी, तब एक अकेले अयाज अमीर ने ख़बरदार किया था कि दहशतगर्द से मुज़ाकरात का क्या नतीजा होता है। अकल आते आते हमने अपने सैकड़ों बच्चे मरवा लिए। यही काम अब एक और होम ग्रोन तंजीम के हाथों होने लगा है, जिनके लिए हर मसले को तौहीन का लिबादा पहनाना बाएं हाथ का खेल है। तालीमी इदारों में डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर पर स्याही फेंकने से लेकर तालिब इल्मों के हाथों उस्तादों का खून
اور وارڈ بوائز کے ہاتھوں نرسوں کے قتل کی کوشش تو ابھی تباہی کی چھوٹی سی جھلک ہے۔ انہیں بنانے والے اور انہیں معاوضہ دینے والے ہوش کے ناخن لیں، ورنہ چراغ ان کے بھی بجھیں گے۔ ان کے ساتھ مذاکرات، نرمی کا سلوک، ہزار روپے کا معاوضہ اور برابری کی سطح کے معاہدے سب کو بھاڑ میں جھونکیں اور وہی سلوک کریں جو منگولوں نے فدائین کے ساتھ کیا تھا۔